Hi students, very good evening all of you. Welcome to our channel Maths Guru. Now in this session, first year Mathematics B differentiation chapter. Intermediate లో భయపడేది ఎంపీసీ గ్రూప్. అందులో టెన్షన్ పెట్టే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మనకు మ్యాథ్స్ బిలో చాప్టర్ ఏంటి మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ పార్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇవి రెండు మనకు టెన్షన్ అండి. So but ఇక్కడ according to differentiation we get one 7 mark question in the academic question paper. So very simple అండి. differentiation అంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్, బట్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు క్వశ్చన్ లో ఏ ఫార్ములా అయితే యూజ్ అయిందో ఆ ఫార్ములాను గుర్తుపెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. సో నౌ ఇన్ దిస్ differentiation chapter we have to only 5 long questions అండి. only 5 long questions. out of 5 long questions compulsory you will get one 7 mark question. Now in this first preference I will give first preference to the question y is equals to tan inverse of term then find dy by dx అండి. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. సో మనకి ఇక్కడ గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు, y is equals to some tan inverse term ఇచ్చాడు. సో దానికి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నేను dy by dx ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నానంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. So what is the substitution method? How to substitute? So here what is the common term is there? X square. So x square is equals to substitute చేస్తున్నానండి cos 2a. Why? Because sir ఎందుకు సార్ డైరెక్ట్ tan inverse of term కి dy by dx అంటే డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయొచ్చు కదా. సో మనం ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తామో అక్కడ మనకు ఫార్ములాస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. whenever you need to use the substitution method, simply the entire term converted as the formula notation. మనం ఎప్పుడైతే substitution method ని యూజ్ చేస్తామో మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఎందులో కన్వర్ట్ అయిపోతుందని మనకు ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో నౌ హియర్ x square is equals to ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నానంటే cos 2a. now substitute y is equals to tan inverse of under root 1 plus cos 2a plus under root 1 minus cos 2a by under root 1 plus cos 2a minus under root 1 minus cos 2a. y is equals to here we have two formulas అండి. ఏంటి చూడండి ఒకసారి అకార్డింగ్ టు ట్రిగ్నోమెట్రీ 1 plus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ఏంటండి 1 plus cos 2 theta ఏంటండి ఫార్ములా 2 cos square theta 1 minus cos 2 theta అంటే ఏంటండి ఫార్ములా 2 sin square theta. ప్లస్ వస్తే cos మైనస్ వస్తే sin అండి. వెరీ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ tan inverse of under root 1 plus cos 2a 2 cos square a plus under root 1 minus cos 2a 2 sin square a by same as it is 2 cos square a just this goes to minus under root 2 sin square a. then ఏం చేస్తున్నాండి రెడ్యూస్ చేస్తున్నా. సో ఎలా రెడ్యూస్ చేయడం, tan inverse of here root 2 and root cos square a టర్మ్ ఉందండి, డిస్పైజ్ చేస్తున్నా. root 2 under root cos square a plus root 2 under root sin square a by denominator also same root 2 under root cos square a minus root 2 under root sin square a. so next time exit అయిపోతుంది tan inverse of numerator what is the common term root 2, denominator what is the common term root 2. నెక్స్ట్ here square root క్యాన్సల్ అండి, మనకు స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. సో రిమైనింగ్ ఏం వచ్చేసింది మనకు cos a ప్లస్ sin a బై cos a మైనస్ sin a. సో రూట్ 2 గెట్స్ క్యాన్సల్ అండి. ఫైనల్లీ y is equals to tan inverse cos a plus sin a by cos a minus sin a. ఇంకా మనకు ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ కాలేదండి. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి, y is equals to tan inverse of here numerator part and denominator part. నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి cos a by cos a plus sin a by cos a whole divided by
cos A by cos A minus sin A by cos A. నేను ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ కావడానికి నేను మళ్ళీ కండిషన్ ఏం తీసుకున్నానండి, న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ డివైడ్ విత్ cos A టర్మ్ తో చేశాను. నౌ y is equals to tan inverse of cos A gets cancelled. So here 1 plus sin by cos అంటే ఏం రాయొచ్చు మనకు, tan A by here 1 minus tan A. So finally y is equals to tan inverse of, దీని ఏం రాయొచ్చండి, మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఏంటిది, tan A plus B is equals to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. tan ఫార్ములా తెలిసింది. సో ఇది ఏమిటండి, tan A అంటే ఏం రాయిస్తున్నా నేను 1 రాస్తున్నా, tan B అంటే ఏంటిది tan A 1 మైనస్ tan A. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది మనం తీసుకోవచ్చండి, 1 తీసుకోవచ్చు. సో 1 is nothing but tan A, tan B is nothing but tan A. So this is compared with tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B అంటే ఏం రాయొచ్చు మనకు, tan A plus B ఫార్ములా. మరి ఇక్కడ A అంటే ఏంటి సార్, B అంటే ఏంటి, సో ఇక్కడ B అంటే ఏం తీసుకుంటున్నా నేను, A తీసుకుంటున్నా. బట్ A అంటే తెలియాలి మనకు, A ప్లేస్ లో ఏముందండి 1 ఎక్కడ వస్తుంది మనకు, tan లో 1 ఎక్కడ వస్తుంది మనకు, tan pi by 4. సో 1 ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, tan pi by 4. సో tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B అంటే A ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు మనకి ఇప్పుడు, pi by 4. So finally you will get tan pi by 4 plus A. So here tan inverse both will cancel. So final గా మనకు వచ్చింది ఏంటిది, y is equals to pi by 4 plus A. ఇప్పుడు మనకు మళ్ళీ ఒక వేరియబుల్ A కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు A ప్లేస్ లో ఏం రాస్తున్నా చూడండి, దీని నుంచి మనకి ఏం రాయొచ్చండి, x² is equals to నేను cos 2A అనుకున్నాం, cos ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నా, ఏమైపోతుంది మనకు cos ఇన్వర్స్ x². నాకు ఓన్లీ కావాల్సింది A అని, సో టు టేక్ లెఫ్ట్ సైడ్ 1/2 cos ఇన్వర్స్ x² అంటే A is equals to ఏం రాయొచ్చండి మనం, 1/2 cos ఇన్వర్స్ x². Now apply the differentiation on both sides. So dy by dx is equals to d by dx of constant plus 1/2 take outside d by dx of cos inverse of x². సో మనకు తెలుసండి ఏంటిది, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ ఏంటి ఆన్సర్ 0 ప్లస్ 1/2 సేమ్ as it is. నౌ హియర్ ఫార్ములా దేంతో కంపారిజన్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాండి ఫార్ములా చూడండి, d by dx of cos inverse of x ఫార్ములా ఉంటుంది మనకు. cos inverse of x ఫార్ములా ఏంటిది, -1/1 minus x². సో మనకి ఇక్కడ x ప్లేస్ లో ఏముందండి, x² ఉంది. సో ఇక్కడ మనం 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయాలి. ఎందుకు, x నోటేషన్ లో x లేదు, x² ఉంది. సో ఫస్ట్ ద టర్మ్ కంపేర్ విత్ cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x. సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x ఫార్ములా ఏంటిది మనకు, -1/1 minus x². సో x ప్లేస్ లో మనకి ఏముందండి, x² ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x². సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x² వాల్యూ ఏమైపోతుంది మనకు, 2x. సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే 0, నో నీడ్. సో హియర్ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, minus 1 into x by √1 minus x² whole square. ఫార్ములా a power m whole power n. a power m whole power n. What is the formula? a power mn. So x 2 whole square అంటే 2 2s are 4. This is the final answer అండి మనకు. dy by dx is equals to -x by √1 minus
x పవర్ 4. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కండిషన్ ఏంటిది? సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసాం. లైక్ x2 cos 2a సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. మళ్ళీ ఎండింగ్ వచ్చిన తర్వాత a ఏం తీసుకున్నాను? 1/2 cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x². సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఫార్ములాస్ ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు ట్రిగ్నోమెట్రీ 1 cos 2 θ cos లో 1 cos 2 θ sin లో ఇది ఒకటండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసిన ఫార్ములా ఏంటి? ఇక్కడ మనకు tan a b ఫార్ములా. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos ఇన్వర్స్ x. నార్మల్గా మనం అకార్డింగ్ టు ట్రిగ్నోమెట్రీ అండ్ అకార్డింగ్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఎంతైతే చూసుకుంటే ఈ ఫార్ములాస్ మాక్సిమం చూస్తూనే ఉంటాం. నెక్స్ట్ tan a b cot a b రెండు మాక్సిమం ఉంటాం. వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. జస్ట్ నీకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టర్మ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x. ఏంటంటే ఫార్ములా -1/√1 x². దీన్ని కూడా మీకు క్వశ్చన్ చూసుతోటే గుర్తుకు రావాలి. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందా ఇందులో నాకు ఫైనల్ గా వచ్చేది ఏంటి ఇస్తారంటే cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x అంటే దీని నుంచే తీసుకోవచ్చు -1/√1 x². మనకు హింట్ తో కూడా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చండి. సో ఇదండి మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు డిఫరెన్షియేషన్ 7 మార్క్ క్వశ్చన్.